اہم خبر ہے چشتیاں کے نواحی علاقے میں زمین کے تنازع پر 6 سالہ بچہ قتل کر دیا گیا۔ بچے کی لاش تحویل میں لے کر لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دی گئی ہے۔ پولیس نے مقتول کے 15 سالہ چچا زاد بھائی کو حراست میں لے کر تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں عرفان انجم سے جانتے ہیں۔ جی عرفان۔ جی بالکل، چشتیاں کے نواحی علاقہ تین کوڑوا بستی یسرا والی میں مبینہ طور پر زمین کے تنازع پر 6 سالہ بچہ قتل کر دیا گیا۔ یہ تھانہ صدر کی حدود میں آتا ہے۔ تھانہ صدر پولیس کو اطلاع ملتا ہی پولیس نے موقع پر پہنچ گئی ہے، شواہد اکٹھے کی اور بچے کی لاش تحویل لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے ٹی ایچ ہاسپٹل منتقل کر دی گئی ہے۔ پولیس نے مقتول کے 15 سالہ چچا زاد بھائی کو راستے میں لے لیا، جس سے مختلف پہلوؤں سے تفتیش جاری ہے۔ جی عرفان انجم اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ، عوام کا پارا ہائی ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر جگہ پیٹرول سستا ہو رہا ہے، یہاں الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ پہلے ہی مہنگائی نے زندگی اجیرن کر دی، اب ہر چیز مہنگی ہو جائے گی۔ حکومت غریب عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہے۔ حکومت نے پھر عوام پر پیٹرول بم گرا دیا، 1 روپے کمی کی، 13 روپے بڑھا دیے۔ حکومت عوام کے ساتھ کھیل کھیل رہی ہے، شہری چیخ اٹھے۔ تو انتہائی ظلم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ غریبوں کے اوپر جو ہے ایک قسم کا انہوں نے بم گرا دیا ہے۔ 100 روپے یہ مہنگا کرتے ہیں تو سستا کتنا کرتے ہیں؟ 2 روپے 3 روپے 70 روپے بڑھا کے 10 روپے کم کرنا، یہ تو صرف عوام کے ساتھ ایک کھیل ہی کھیل رہے ہیں۔ سرکار یہ ہمیں جرمانہ انہوں نے کیا ہے کہ یہ ہم نے 1 روپے کچھ پیسے انہوں نے لاسٹ ٹائم سستا کیا ہے، تو اب 13 روپے ہم اس کا جرمانہ بھر رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پہلے ہی گزارا مشکل ہے، غریب کے لیے پریشانی مزید بڑھ جائے گی۔ حکمرانوں کو عوام کا کوئی خیال نہیں۔ اس ملک کا المیہ ہے کہ لڑائی کسی کی، جھگڑا کسی کا، اور پاکستانی عوام پہ بم گرا دیا جاتا ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کوئی غریب عوام کے اوپر رحم کرے۔ انہوں نے ظلم کر دیا، اتنی مہنگائی کے دوران خرچہ پورا نہیں ہو رہا ہے، پیٹرول مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ کم کرتے ہیں تو 1 روپیہ مذاق کرتے ہیں، 1 روپیہ فقیر بھی نہیں لیتا ہے، بڑھاتے ہیں 16 روپیہ، تو 2 روپے 3 روپے کم کر دیتے ہیں، اور جب بڑھانے کی بات آتی ہے تو 13 روپے 50 روپے 100 روپے بڑھا دیتے ہیں۔ شہریوں نے حکومتی اقدام کو سراسر ظلم قرار دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ کراچی کے علاقے شاہ لطیف ٹاؤن سے 10 سالہ بچی سویرا لاپتہ ہو گئی۔ والد کے مطابق بچی گھر سے چیز لینے نکلی تھی، جسے لاپتہ ہوئے بھی 50 روز گزر چکے ہیں، تاہم پولیس تاحال بچی کا سراغ نہیں لگا سکی۔ والد نے شکوہ کیا کہ متعدد درخواستوں کے باوجود کارروائی نہیں کی گئی ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں محمد کاشان سے جانتے ہیں۔ جی کاشان۔ جی بالکل، دیکھیں شہر قائد میں بچوں کے اغوا کے واقعات تاحال نہیں رک سکے ہیں۔ شاہ لطیف ٹاؤن 10 سالہ بچی مبینہ طور پر اغوا ہو گئی ہے۔ بچی کے والد کی جانب سے کہا گیا کہ 50 روز سے زائد کا وقت گزر گیا ہے، تاحال پولیس بچی کو ڈھونڈنے میں ناکام ہے۔ 10 سالہ سویرا گھر سے چیز لینے کے لیے نکلی تھی کہ لاپتہ ہو گئی ہے، اور ان کی والد صاحب کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ پولیس افسران کو متعدد درخواستیں دے دی گئی ہیں۔ گمشدہ بچی کے والد پر پولیس افسران جو ہے وہ خود ہی بھرم ہو گئے، لیکن تھانے میں کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے۔ پولیس نے علاقے میں لگے CCTV کیمرہ کی فوٹیج کو نہیں چیک کیا، جبکہ پولیس حکام سے ہم نے بات کی تو پولیس حکام کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ واقعے کی FIR درج کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہے، لیکن بچے کے جو والد کا بیان سامنے آیا ہے اس سے پولیس کی کارکردگی پر جو ایک سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا ہے۔ جی کاشان، بہت شکریہ۔ امریکہ نے ایران کے خلاف رواں ہفتے کی تیسری بڑی فضائی کارروائی شروع کر دی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق تقریباً 140 ایرانی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ ایران نے جنوبی علاقوں میں دھماکوں کی تصدیق کی ہے۔ امریکہ کی پھر ایران میں فضائی کارروائی، ایران کے فوجی اہداف نشانہ بنے۔ آبنہ ہرمز کے گرد کشیدگی ایک بار پھر خطرناک مرحلے میں داخل ہو گئی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہدایت پر ایران کے خلاف رواں ہفتے تیسری فضائی کارروائی شروع کر دی گئی۔ سینٹ کام کا کہنا ہے تقریباً 140 ایرانی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا، جن میں میزائل اور ڈرون تنصیبات، بحری صلاحیتیں، اسلحہ ڈپو، مواصلاتی نیٹ ورک اور ساحلی نگرانی کے مراکز شامل ہیں۔ امریکی فوج کے مطابق 3 راتوں میں مجموعی طور پر 300 سے زائد حملے کیے جا چکے ہیں۔ کارروائی کا مقصد ایران کی حملہ کرنے کی صلاحیت کو کمزور کرنا ہے، تاکہ تجارتی جہازوں کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ ایرانی میڈیا نے جنوبی علاقوں میں اساویہ، بوشہر اور چابہار کے قریب دھماکوں کی تصدیق کی ہے۔ ایرانی حکام نے فوری طور پر کسی جانی یا مالی نقصان کی تفصیلات جاری نہیں کیں۔
पेट्रोल महंगा होते ही मुनाफाखोर भी मुतहरिक हो गए हैं। सब्जियों के नर्ख भी बढ़ा दिए गए। खीरा 60 से 240 रुपए कर दिया गया है। टमाटर 350 से 400 रुपए तक कर दिए गए। प्याज 70 रुपए से 120 रुपए तक पहुंच गई है। शहरियों की क्या मुश्किलात हैं, जानते हैं गुलाम दस्तगीर से। जी बिल्कुल, मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अशिया खुर्द व नोश के जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। सब्जियां ही शहरियों की पहुंच से दूर हो गई हैं। टमाटर जो एक हफ्ता पहले 300 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा था, उसकी कीमत जो है 350 से 400 रुपये तक पहुंच गई है। तो ये सूरत हाल है सब्जियों की। शहरी आ रहे हैं, परेशानी का शिकार हैं और शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि अशिया के रेट्स कम किए जाएँ। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, ख़रीदार हैं, उनसे बात भी करते हैं। क्या सूरत हाल है सब्जियों की? बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गए हैं। देखें, ये प्याज है हमारे पीछे प्याज 120 और उसके बाद टमाटर 250, कद्दू है जो वो 250, हालांकि कद्दू बहुत सस्ता होता है। उसके अलावा आप ये ले लें, करेले हैं वो 160 तक चले गए हैं। उसके अलावा लीमू हैं जो इस वक्त मौसम भी इस तरह का है कि हर बंदा सिकंजबीन इस्तेमाल करता है। छोटे छोटे नींबू है और कम नहीं होने चाहिए, रेट कम होने चाहिए। हम यही तो कहते हैं, छोटे छोटे नींबू है 250 रुपये किलो। भाई गरीब आदमी कहाँ जाएगा? ये बिल्कुल शहरियों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि कम से कम सब्जियों के अशिया खुर्द व नोश के जो रेट्स हैं उनको कंट्रोल किया जाए ताकि आम आदमी जो है। न्यू कराची के पुराने इलाके की पुरानी कहानी। नाम 7000 रोड, लेकिन देखने वालों को नजर आते हैं बड़े बड़े गड्ढे। कचरा और गंदा पानी, बीमारियां जन्म लेती हैं जहां मक्खियां मच्छर पलते हैं। बच्चे बड़े एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हैं। कितनी परेशानियां हैं, क्या सूरत हाल है, मरियम हसन से जानते हैं। कराची के नलकों में पानी आता नहीं है और सड़कों से पानी जाता नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके न्यू कराची में। 7000 रोड के नाम से भी इस सड़क को जो है पहचाना जाता है और गुज़िश्ता कई सालों से इस रोड की सूरत हाल ऐसी है कि जो नाला है उसका पानी जो है वो सड़क पर रहता है। इलाका मकीन शदीद कर्ब और अजियत का शिकार है। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं। ये बहुत तकलीफ़ होती है, यहाँ के रिहायशियों को भी, आने जाने वालों को भी, गाड़ियाँ वालों को भी बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन उनको सुन के नहीं देता। ये हम बहुत ज़्यादा परेशानी, हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं, हम खुद बीमार हो जाते हैं, पता नहीं कैसी कैसी बीमारी हमको लगती है। मेहरबानी करके हम पे थोड़ी तवज्जो करें। मेयर कराची से क्या अपील करेंगे? मेयर कराची से यही अपील है कि सर आप माशाल्लाह ओहदे पे बैठे हुए, आप देखभाल करें इन रोडों की। देखें, आप रोड का हाल देखें, बिल्कुल गुजरने के काबिल नहीं है। वन साइडेड रोड चल रहा है। होता यूँ है कि गुजरते वक्त मुतअद्दिद बच्चे जो हैं वो गंदे पानी में गिर जाते हैं, जिससे उनके कपड़े भी जो हैं वो ख़राब होते हैं, बीमारियों में भी मुब्तला हो रहे हैं। मेयर कराची समेत मुताल्लिका हुकाम से गुजारिश की जा रही है कि फौरी तौर पर इस अहम मसले का नोटिस लेते हुए यहाँ पर जो ये मसला है इस सड़क का। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में खाम तेल की पैदावार 26 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मई में मुल्की खाम तेल की यौमिया पैदावार 71,563 बैरल रिकॉर्ड की गई। मुकामी गैस की तलब में इजाफे, नए ऑयल एंड गैस फील्ड से पैदावार शुरू होने और बारगिजी वास्पेन बॉम्बफील्ड के मुस्बत असरात के बायस तेल की पैदावार में वाज़ेह इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान में खाम तेल की पैदावार 26 माह की बुलंद तरीन सतह पर है। मई में मुल्की खाम तेल की यौमिया पैदावार 71,563 बैरल रिकॉर्ड की गई है। बुहेरा अरब से आने वाली मजबूत मरतूब हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल हो गया है। शहर इक़्तिदार में रात भर बादल जमकर बरसे, मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद के मौसम की ताज़ा सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद आलिजा खान। देखिए, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद एक कैफियत का नाम है और रात के जिस तरह अब्रे करम बरसा है, जलथा लेक हुआ है, उस कैफियत में सरशारी पैदा हो गई है और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का मौसम ही इसे दीगर शहरों से मुमताज़ बनाता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहरा अरब से मुसलसल मजबूत मरबूत हवाएँ मुल्क में दाखिल हो रही हैं, जिसके बायस बालाई इलाकों में ख़ास तौर पर बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद में भी आज मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। तो आज इतवार भी है, खूबसूरती अपने अरूज पर है। शहरी बहुत शुक्रिया आलिशा। लाहौर की घरेलू मुलाजमा की हलाकत का मामला, जड़ावाला की रिहायशी 12 साला कनीज़ फातिमा की मैयत घर पहुंची तो कोहराम मच गया। अहले खाना ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से इंसाफ की अपील कर दी। पुलिस ने बच्चे के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मरकजी मुल्ज़िम को हिरासत में लेकर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। तफसीलात गुलाम मोहम्मद की रिपोर्ट में देखिए।
घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद, घर पर सफ़े मातम बिछ गई। लाश जड़ांवाला के गांव लाई गई तो पूरा इलाका सोग में डूब गया। हर आंख अश्कबार दिखाई दी। अहले खाना ने इल्जाम आयद किया कि बच्ची को कोठी के मालिक ने तशद्दुद के बाद कत्ल किया। लवाहिकीन ने वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ की अपील कर दी। यहाँ पे छोड़ के बच्ची को छोड़ के चले गए, भाग गए। हम लोग डॉक्टरों से पूछा यार बच्ची को क्या हुआ, उन लोगों ने कहा भाई ये हमने चेक किया है इस लाश को, ये 2-2.5 घंटे से इसकी डेथ हुई है, पहले 2-2.5 घंटे पहले। हम अपील करते हैं चीफ जस्टिस और पाकिस्तान मरियम नवाज से अपील करते हैं कि हमारी मदद की जाए। उधर पुलिस ने बच्ची के वालिद की मदय्यत में मुकदमा दर्ज करके मरकज़ी मुलजिम को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।